Assalamu alaikum dear friends, my name is Muhammad Bakir and you are watching 10 in World. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں ہونے والے 10 ہوائی حادثات کے بارے میں۔ اگرچہ ایک ہوائی سفر انتہائی محفوظ مانا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی مختلف قسم کی وجوہات کے باعث بڑے حادثات کی وجہ بنتا ہے اور مختلف ممالک کے لیے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر آج آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے 10 ہوائی حادثات کے بارے میں۔ ڈکوٹا جہاز۔ فرینڈز یہ جہاز 12 دسمبر 1949 کو بدقسمتی سے ایک ہوائی حادثے میں تباہ ہو گیا، یعنی کہ ہمیں پاکستان کے تقریباً 2 سال سے کچھ زائد ٹائم کے بعد یہ طیارہ ایک بدقسمتی سے ایک ہوائی حادثے میں تباہ ہو گیا اور اس طیارے میں عملے سمیت کل 22 افراد سوار تھے جو کہ تمام شہید ہو گئے۔ پاک بوئنگ 720۔ فرینڈز پاک بوئنگ 720 30 مئی 1965 میں ایک انتہائی بھیانک ہوائی حادثے کا شکار ہو گیا۔ PIA کا یہ طیارہ قاہرہ کے قریب گر کر بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت یہ طیارہ مکمل طور پر مسافروں سے بھرپور تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں بیٹھے ہوئے 121 افراد زندہ بچ گئے، جن کا اتنی شدید قسم کے حادثے میں زندہ بچنا کسی معجزے سے کم ہرگز نہ تھا۔ پاک T-33 جیٹ۔ فرینڈز شاید آپ اس طیارے کے حادثے کے بارے میں پہلے جانتے ہوں، کیونکہ اس طیارے میں پاکستان کے ایک عظیم پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید ہوئے تھے۔ اس طیارے میں 2 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک راشد منہاس جبکہ دوسرا ان کا بنگالی غدار استاد سوار تھا۔ غدار استاد اس جہاز کو انڈیا کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے اپنی جان پر کھیل کر اس جہاز کو انڈیا میں داخل ہونے سے بچاتے ہوئے اس طیارے کو تباہ کر دیا۔ اگر یہ طیارہ انڈیا جاتا تو پاکستان ایئر فورس اور پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت سے نقصانات کا باعث بن سکتا تھا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کو ان کے اسی عظیم کارنامے پر نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ پاک بوئنگ 707۔ فرینڈز یہ بدقسمت طیارہ 24 نومبر 1979 کو تباہ ہوا۔ اس طیارے میں اس وقت عملے کے تقریباً 14 ارکان سوار تھے اور تقریباً 140 ارکان باقی مسافر سوار تھے، لیکن بدقسمتی سے جب یہ طیارہ تباہ ہوا تو ان میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہ بچ سکا اور تمام افراد شہید ہو گئے۔ یہ ہوائی حادثہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی بھیانک ہوائی حادثہ ثابت ہوا۔ PIA فوکر۔ فرینڈز ہوائی تاریخ میں بعض ہوائی حادثات اتنے عجیب اور پراسرار ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ ایسا ہی ایک ہوائی حادثہ پاکستان کے PIA 404 فوکر کے ساتھ پیش آیا، جو 25 اگست 1979 کو گلگت سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد آ رہا تھا۔ بدقسمتی سے راستے میں یہ طیارہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس طیارے کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آج تک اس طیارے کے ملبے تک کو نہیں ڈھونڈا جا سکا اور نہ ہی اس میں موجود مسافروں کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال ہو سکی کہ وہ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کئی لوگوں کے مطابق یہ طیارہ تباہ ہو گیا، جبکہ کئی لوگوں کے مطابق اس طیارے کو اغوا کر لیا گیا، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اس طیارے کی حقیقت واقعی میں ایک انتہائی پراسرار اور حیران کر دینے والی ہے۔ PIA بوئنگ۔ فرینڈز ہوائی حادثات کی تاریخ میں بعض حادثات انسان کے لیے اتنے معجزاتی اور عجیب ہوتے ہیں کہ انہیں سننے کے بعد انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید کامل یقین ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ PIA بوئنگ کے ساتھ پیش آیا، جو کہ 27 جولائی 1990 کو رن وے پر ابھی اڑنے کے لیے تیار ہی کھڑا تھا کہ اچانک کسی فنی خرابی کے باعث تباہ ہو گیا۔ تباہی سے قبل مسافروں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور انہوں نے جہاز سے چھلانگیں لگا لیں۔ جہاز بدقسمتی سے تباہ ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے تمام مسافروں نے اس طیارے کی تباہی سے قبل ہی چھلانگیں لگا لی تھیں، لہٰذا کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہ ہوا۔
C-130 जेट। फ्रेंड्स, ये हादसा 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के नज़दीक एक बस्ती लाल कमाल में पेश आया। बहुत से लोगों के मुताबिक ये हादसा महज एक हादसा न था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए बनाई गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि उस वक़्त इस जहाज़ में आम मुसाफिरों के बजाय कई अजीम पाकिस्तानी शख्सियात सवार थीं। फ्रेंड्स, उस वक़्त इस जहाज़ में पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, उनके कई साथी जर्नैल, पाकिस्तानी जहाज़ का पायलट और एक अमरीकी सफ़ीर सवार थे। बदकिस्मती से इस हादसे में ये तमाम लोग जान बहक हो गए। F-16 फाइटर जेट। फ्रेंड्स, जब भी एक मुल्क अपने दिफा के लिए किसी दूसरे मुल्क से कोई फ़ाइटर जेट या कोई भी दिफाही सामान ख़रीदता है, तो जहाँ तक उससे मुमकिन हो वो उसकी हिफाजत करता है, मगर इसके बावजूद बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट के साथ 27 अक्टूबर 1951 में पेश आया, जो कि अटक से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर डोग जोगियाँ नामी गाँव में खैर आबाद इलाके में गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मती से इस तैयारे के तबाह होने की वजह से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। उस वक़्त इस तैयारे को एक स्क्वाड्रन लीडर परवाज़ उड़ा रहे थे, जो कि खुशकिस्मती से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। अगरचे इस तैयारे में जानी नुकसान तो न हुआ, ताहम माली नुकसान बहुत ज़्यादा था। एयरबस A320। फ्रेंड्स, PIA की ये एयरबस A320 22 मई 2022 में जुमे के दिन एक हादसे के बायस तबाह हो गई। ये फ़्लाइट लाहौर से कराची जा रही थी और जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के नज़दीक किसी फ़नी ख़राबी के बायस मकामी इलाके में लोगों के छतों पर गिरकर तबाह हो गई, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ। और इस वक्त उस फ़्लाइट में 107 मुसाफिर जो सवार थे, उन तमाम की डेथ हो गई। इसी तरह नीचे जिन घरों पर ये गिरी थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मुख्तलिफ़ घरों में आग लग गई। PIA ATR। फ्रेंड्स, PIA का ये तैयारा दिसंबर 2016 की 7 तारीख को चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए एक इंतहाई बुरे हादसे का शिकार हो गया। PIA के बहुत से पायलट्स ने PIA इंतज़ामिया को पहले ही इस तैयारे की फ़नी ख़राबियों से मुतल्लिक आगाह किया था, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी, जिसके नतीजे में ये तैयारा दिसंबर 2016 की 7 तारीख को एक बुरी फ़िज़ाई हादसे में तबाह हो गया। उस वक़्त इस तैयारे में पाकिस्तान के एक अजीम हीरो जुनैद जमशेद भी मौजूद थे, जो चित्राल में इस्लामी तबलीग के बाद वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस इस्लामाबाद ना पहुंच सके। ये तैयारा पहाड़ों में गिरकर तबाह हुआ। उस वक़्त इस तैयारे में 42 अफराद मुसाफिर जबकि 5 अमले के अफराद सवार थे, जो तमाम शहीद हो गए। फ्रेंड्स, ये तैयारा इंतहाई बुरी तरह से गिरा था, जिसकी वजह से इसके टुकड़े 2 किलोमीटर के एरिए में फैल गए और जंगल में पूरी तरह से आग लग गई। लेकिन फ्रेंड्स, इतने ख़तरनाक हादसे के बावजूद इस तैयारे की तबाह होने की हकीकी वजह को अभी तक कोई नहीं जान सका। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बाकी आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हवाई हादसात में या वैसे भी जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है, उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।